টিভি চলে গেছে আবার। For the last 2,000 years. দেখেন উইন্ড টারবাইনটা দেখেন আগে। Today's wind turbines are capable of converting a great amount of energy in the wind into electricity. This is due to the blades, which are developed using state-of-the-art aerodynamic analysis and the other performance-enhancing equipment. In this video, we will explore these different sets of technology in a simple yet scientific way. First, let's get into it. আচ্ছা, এরোডাইনামিক টেকনোলজিটা কি বলেন? ব্লেডের ক্ষেত্রে যে বসে এরোডাইনামিক টেকনোলজিটা কি বলেন? হ্যাঁ, এই ডাইমেনশনের সুবিধাটা কি? মানে ডেফিনেটলি এখানে কোনো ফিজিক্স তো কাজ করছে। কি সুবিধা? কি আরেকবার বলেন, ক্লিয়ার করেন। কাছাকাছি গেছেন, লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, বলেন। বাতাসের যে ইয়ারফ্লোটা কোন দিক থেকে হচ্ছে এটা অনুযায়ী ওটা হ্যাঁ, এইটা এই অ্যারোডাইনামিক জিনিসটা হলো যে পাল তোলা নৌকা দেখছেন না? পাল তোলা নৌকায় কি ওই বইটা খুব বেশি বাইতে হয়, খুব বেশি কিন্তু প্রেসার দিতে হয় না, অর্থাৎ বাতাসের সাথে সাথে সে চলে। এইটাই হলো অ্যারোডাইনামিক ফিজিক্স, অর্থাৎ ওই যে পাখাটার যে শেপ ওইটা এমনভাবে থাকে যে বাতাসের ফ্লোর সাথে সাথে সেই সামনে যাবে, তাকে পিছনে ঠেলবে না। কথা বোঝা গেছে? If the blowing wind can turn the wing, we will receive electricity from the generator that is attached to it. However, how does the blowing wind turn the wing? Let's have a close look at the blade. The blade has a lot of airfoil cross-sections consisting of different sizes and shapes from the root to tip. The simple airfoil technology makes the wind turbine blade turn. That means that a lift force is produced when a fluid moves over an airfoil. This way, the wind turbine achieves the basic rotation we are accustomed to seeing. Just as in a moving train, you experience things relatively. The moving wind turbine blade also experiences the wind relatively. For the moving blade, the relative wind velocity is as shown. Therefore, the wind turbine blade is positioned in a tilted manner in order to align with the relative wind speed. As the blade velocity increases to the tip, the relative wind speed becomes more inclined towards the tip. This means that a continuous twist is given to the blade from the root to tip. However, this rotation cannot be directly coupled to a generator because the wind turbine blades typically turn at a very low rate of RPM due to the issues of the noise and mechanical strength. Considering this slow speed rotation, we cannot produce any meaningful electricity frequency from the generator. So, before connecting to the generator, the speed is increased in a gearbox. The gearbox uses a planetary gear set arrangement to achieve the high-speed ratio. A brake also sits in the nacelle. তাহলে গিয়ার বক্সের কাজ কি? স্পিড বাড়ানো কমানো, রাইট? এবারে বুঝছেন, গাড়িতে যে চলেন কোনোদিন চিন্তা করছেন যে গিয়ার বক্সটা কেন, গিয়ার কেন এমনি সামনে পিছে ম্যানুয়ালি নিচ্ছে বা নিচ্ছে, কখনো চিন্তা করছিলেন? মানে জানতেন যে গিয়ার বক্স ইউজ করা জানতে হবে, গাড়ি চালায় চলে করতে হবে, কিন্তু এই যে স্পিড আপনি যে অ্যাক্সিলারেটর চাপ দিলে যে স্পিড আসতেছে, ওই যে স্পিডে আসে আপনার কাছে কি মনে হয় অ্যাক্সিলারেটর চাপ দিলে যে স্পিড আসে ওই স্পিডে গাড়ি এত জোরে যাবে? তাহলে গিয়ার বক্স এটা কী করে মাল্টিপ্লাই করে যায়। এটা যদি উদাহরণ আরও দেখতে চান, এই যে ফ্যান্টাসি কিংডমে কিছু গাড়ি আছে না, ওই গাড়ি চালাবেন আর বাস্তবের গাড়ি চালাবেন, যারা পারবেন চালায়েন, দুইটার পার্থক্য ইজিলি ফিল করতে পারবেন। ওই যে বাম্পার কার যেটা বলে না, ওই বাম্পার কারটা দিয়ে যে ওইটার স্পিডে যদি চলতে থাকেন, আপনি সকাল 6টা বাজে রওনা দিলেও মানে রাত পার হয়ে যাবে, আপনি পৌঁছাতে পারবেন আপনার গন্তব্যে, কারণ ওটা এত স্লো চলে। ওই জন্য গিয়ার বক্সটা ওটাকে কী করা হয়, স্পিডটা বাড়ায় দেয়। যে জন্য গিয়ার বক্সে দেখবেন যে লেভেল দেওয়া আছে, পার্কিং, নিউট্রাল, ড্রাইভ যখন, তখন হলো ম্যাক্সিমাম ফোর্সে সে ইয়াটা বাড়ায় দেয়, অ্যাক্সিলারেশনটাকে বাড়ায় দেয়, চাকাটার ঘূর্ণনটা বাড়ায় দেয়। The function of the brake is to arrest wing blade rotation during excessively windy conditions.
Consequently, the electricity that is produced is transferred through the cables towards the base where a step-up transformer is situated. The wind turbine should face the wind normally for maximum power extraction. But the wind direction can change at any time. A velocity sensor fitted on the top of the nacelle measures the wind speed and direction. এই ভেলোসিটি সেন্সর আর কোন জায়গায় ইউজ হয় বলেন তো? এই ছবিটা দেখছেন, এই যে ঘুরতেছে যে ছবিটা দেখা যায়, রাডারে ব্যবহার করা হয়, আবহাওয়া অধিদপ্তরে বেশি দেখা যায়। You can see how the yaw motors turn the nacelle. Thus, the wind turbine will always be aligned with the wind direction. According to the wind speed, the relative velocity angle of the wind also changes. A blade tilting mechanism tilts the blades and guarantees a proper alignment of the blades with the relative velocity. Thus, the blades are always at the optimum angle of attack with the relative wind flow. Efficiency of a wind turbine is a really interesting topic. To gain a good insight into wind turbine efficiency, assume that you are measuring wind speed at upstream and downstream of a wind turbine. You can note that the wind speed at the downstream is much smaller than the upstream. This is because the blades absorb some kinetic energy from the wind. The same amount of energy is converted as mechanical power of the wind turbine. It is interesting to note that a wind turbine absorbs 100% of the available kinetic energy only if the downstream wind speed becomes zero. However, zero wind speed at downstream is a physically impossible condition. This cartoon animation clearly depicts this fact. Zero downstream speed simply means that the whole flow is stopped. This physical reality of the flow demands a certain amount of exit wind speed. That means that there is a theoretical maximum efficiency a wind turbine can achieve. This limit is known as Betz's limit. Essentially, it means that no wind turbine in the world can ever cross the efficiency limit of 59.3%. We hope you have now developed a group. ঠিক আছে, বোঝা গেছে। তাহলে উইন্ডের এফিসিয়েন্সি কিন্তু খুব একটা বেশি না, 59.3। স্যার ফিলিস্তিনি এইরকম একটা 11 বছরের শিশু স্যার দেখলাম, আর যে জায়গায় আশ্রয় নিচ্ছে ওখানে অন্ধকার স্যার, মানে কোনো আলো নেই, এটা এরকম অল্প মানে টাকা মানে কষ্ট করে এরকম টারবাইন চালানো হয়েছে, মানে আমরা বিদ্যুতের জন্য। হ্যাঁ, ছোট ছোট বাল্ব জ্বলতেছে। নিউটন না কি নাম ছিল ডায়াগ্রাম পরিচিত হয়েছে। আপনি টার্কিতে একটা আছে দেখবেন, ক্যামেরা অন করা আছে না? হ্যাঁ, টার্কিতে একটা আছে দেখবেন, যে টার্কিতে মেইন রোডের পাশে বসাইছে, অর্থাৎ ওই যে গাড়িগুলো যে অনেক জোরে চলবে ওই বেগে পাখাগুলো ঘুরবে, পুরোটা পুরো ফাঁকা। হ্যাঁ, ওইটাতে চলবে এবং ওইখান থেকে এনার্জি জেনারেট হয়ে আশেপাশে যে লোকালয় আছে ওদের ওখানে বিদ্যুৎ বিল চলে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ ওইটাই বললাম যে টেকনোলজি বুদ্ধি থাকলে সবই সম্ভব। এখন আমাদের ওই যে সমস্যা হলো ওই যে জড়তা, যে আমরা নিজেরাই ঠিক নেই। আসলে সত্যি কথা বলতে কি, নিজেরা ঠিক না থাকলে আরেকজনকে দোষ দিয়ে তো লাভ নেই। আচ্ছা দেখেন, এখন এটা হলো স্লাইডটা, আমরা ভিডিও যেটা দেখলাম, এখন দেখেন কি বলছে, কিভাবে কাজ করে, রাইট? তো আমরা তো প্রথমে ওইখানেই দেখে ফেলছি যে উইন্ডটা ব্লো করে, তারপরে কি টারবাইনটা রোটেট করে, ব্লেডটা কি করে, ঘুরে। তারপরে এখানে কি বলছে, দ্য কাইনেটিক এনার্জি ইজ ট্রান্সফর্ম ইনটু মেকানিক্যাল এনার্জি। কাইনেটিক এনার্জি কোনটা, যেটা হলো গতি, বাতাসের গতি, ওইটা কি হয়, মেকানিক্যাল এনার্জি, অর্থাৎ ফার্স্টে ঘুরে। ওই মেকানিক্যাল এনার্জিটা কি করে, গিয়ার বক্সটাকে ঘুরায়, প্রডিউস কি ইলেকট্রিসিটি করে, কারণ গিয়ার বক্সের সাথে কি কানেক্টেড, জেনারেটর কানেক্টেড, ঠিক আছে। তারপরে বলছে কানেক্টেড হয়ে তারপরে কি করে, ট্রান্সফরমার, ওই যে নিচে একটা স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার দিছে, ওইটা দিয়ে কি করে, ইলেকট্রিসিটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভোল্টেজে কনভার্ট করে সেটা গ্রিডে সাপ্লাই দিয়ে দেয়। এবার ধরুন হোয়াট ইজ উইন্ড এনার্জি যদি কেউ বলে, তাহলে এটার অ্যান্সার কি দিবেন দেখি বলেন তো?
অর্থাৎ বাতাসের মাধ্যমে, বাতাসের গতিবেগের মাধ্যমে যেই ইলেকট্রিসিটিটা আমরা জেনারেট করবো সেটাই হলো কি উইন্ড এনার্জি। আর কি ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস ইজ সেন্ট টু দ্য ট্রান্সফর্মার হোয়ার ভোল্টেজ ইজ ইনক্রিজ। কারণ এখন আমাকে একটা কথা বলেন যে ওই ট্রান্সফর্মারটা কেন ইউজ করা হয়? ভোল্টেজ ইনক্রিজ না করলে কি হইতো, আমি কি ইলেকট্রিসিটি পাইতাম কিনা? এটা তো মার্কেটিং অ্যান্সার হয়ে গেছে। মানে বাড়াইবেন কীভাবে, স্টেপ আপটা বাড়াইতেছে ঠিক আছে, বাট বাড়াইলে অ্যাক্টিভিটিটা কি হচ্ছে, মানে না বাড়াইলে কি হইতো? ট্রান্সমিশন, ধরেন আপনি ট্রান্সমিশন করবেন না, যেমন উনি যেটা বললো গুহার মধ্যে করছে, সে তার ট্রান্সমিশন করতেছে না, সে তো ওই রুমের ভিতরে একটা বাতি জ্বালাতেছে, ওটার জন্য তো ন্যূনতম ভোল্টেজ এটা ওইটাই যথেষ্ট। এখন বলেন দুইটার মধ্যে পার্থক্য কী বলেন? আপনাদের এখানে ছবিতে দেখছেন যে ট্রান্সমিশন লাইনে দিয়ে দিচ্ছে দেখে, এখন ওই রুমের ভিতরে কি করবেন? আসলে কি এই লজিকটা ঠিক আছে? বাসে গিয়ে বিদ্যুৎ বিল চেক করবে, ফ্যান জোরে ঘুরলে ওই দিন আপনার মাসে বিদ্যুৎ বিল বেশি আসে না আস্তে ঘুরলে বিদ্যুৎ বিল বেশি? হ্যাঁ, কারণ আপনার এইখানে ম্যাটারটা হয়েছে এটা। দেখেন জাপানে ভোল্টেজ কত দেখি বলেন তো, আমাদের দেশে ভোল্টেজ কত? 220। জাপানে কত জানেন? 110। হ্যাঁ, ওদের যত অ্যাপ্লায়েন্স আছে দেখবেন ওগুলো আলাদা অ্যাডাপ্টার বা ইয়া দিয়ে ব্যবহার করতে হয়। আমাদের দেশে যখন আমরা জাপান থেকে জিনিস কিনি, ঠিক আছে, এইটাই হলো মেইন পার্থক্য, যে আপনি যখন উইন্ড এনার্জি দিবেন আপনাকে একটা টার্গেট অ্যাচিভ করতে হবে। ওই টার্গেটটা অ্যাচিভ আপনি করার পরে হইলো কি আপনার যে ট্রান্সমিশন, এখন ধরেন স্টেপ আপ দিয়ে প্রথম আপনি টার্গেট এটা অ্যাচিভ করলেন, এটা অ্যাচিভ করার পরে আপনার রুমেরটা চললো, কিন্তু এরপরে 220টার আপনি ট্রান্সমিশন লাইনে দিতে পারবেন না, ওখানে তো অনেক বেশি 11 কেবি 33 কেবি এরকম না, ওইটার জন্য তখন আরও বাড়াইতে হবে। বাট এইটা যখন অ্যাচিভ করে ফেলবেন রুমের মধ্যে যথেষ্ট, এই রুমে একটা লাইট বা একটা ফ্যান চালানোর জন্য যথেষ্ট। হ্যাঁ, ফ্রিকোয়েন্সিও চেঞ্জ আছে। হ্যাঁ, এই যে আমাদের দেশে হলো কত 50 আর ওদের হলো 60। একবার ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জের কারণে সারা বাংলাদেশে ব্ল্যাক আউট ছিল, খেয়াল আছে? না কিছুদিন আগে না, আরো 15 সালে, 2015। ও ওইদিকে হয়েছে? আচ্ছা, ওইটা না, ওইটা ফ্রিকোয়েন্সি না, না 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 ব্ল্যাক আউট ঠিক আছে, শুনেন ব্ল্যাক আউটের কনসেপ্টটা ঠিক আছে, ব্ল্যাক আউট মানে হলো সব জায়গায় চলে যাবে, কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সির কারণে যেটা হবে সেটা ডিফারেন্ট, লোডের কারণে যেটা হবে সেটা ডিফারেন্ট। বাংলাদেশে 2015-তে যেটা হয়েছে এটা ফ্রিকোয়েন্সির কারণে হয়েছে, কারণ ওটা পুরো বাংলাদেশ এফেক্টেড হয়েছে। ফ্রিকোয়েন্সি কিছু হলে পুরো বাংলাদেশ যাবে, কিন্তু আপনার লোড হলে স্পেসিফিক চিরাং, যেমন আপনি যেটা বলতেছেন এটা শুধু ওইদিকে হয়েছে, আমরা কিন্তু ঢাকার মানুষ বা অন্যান্য পাশে ইয়া পাই না। কবে হয়েছে? গোরাচাল দিকে হলে এত দূর পর্যন্ত আসে নাই, বনানী টানি এত দিকে আসে না, ওইটা ব্রেকারের কারণে। ওই তো ফ্রিকোয়েন্সি হইলে ঢাকার মানুষ আরো ভালো করে টের পাইতো, কারণ ফ্রিকোয়েন্সি বেশি এফেক্ট হলে সর্বপ্রথম ঢাকা ধরা খাবে, কারণ চোরাই লাইন ঢাকায় সবচেয়ে বেশি। আচ্ছা, এখন হলো উইন্ড এনার্জি, ঠিক আছে। এখন উইন্ড এনার্জি কোত্থেকে আসে? একটা হলো অল রিনিউয়েবল এনার্জি এক্সেপ্ট টাইডাল আর জিওথার্মাল পাওয়ার আলটিমেটলি কামস ফ্রম দ্য সান। দেখেন উইন্ডের সাথেও কিন্তু সানের একটা রিলেশন আছে, যেটা আমরা রেডিয়েশনে পড়ছিলাম, সোলার রেডিয়েশনে, যে বাতাসের কারণে কি হয়, রেডিয়েশনটা বাড়ে কমে। এখন একটা জিনিস দেখবেন যে অনেক সময় দুপুরবেলা দেখা গেছে যে একটু যখন সূর্যটা ডুবতে থাকে অর্থাৎ সোলারের পাওয়ারটা কমে যায়, তখন কিন্তু অনেক জোরে বাতাস ফ্লো করে, খুব ভালো লাগে। আমরা মাঝে মাঝে বলি না বিকালের এই বাতাসটা খুব ভালো, কিন্তু আবার কটকটে রোদ যখন থাকে 12টা-1টার দিকে, তখন কিন্তু বাতাসের ওরকম ফ্লো পাওয়া যায় না। তার মানে কি একটা একটার সাথে কি এগুলো কি ন্যাচারালি একটা একটার সাথে ইন্টারকানেক্টেড, কারণ হলো আলটিমেটলি এটাতে আমারও কোনো হাত নাই আপনারও কোনো হাত নাই, এগুলো একটা একটার সাথে ইন্টারকানেক্টেড। এখন এটা যদি বুঝতে হয়, এটা বুঝতে গেলে আপনাকে একবারে ওই যে কি বলে ভূগোল বুঝতে হবে, যে পৃথিবীর কত গোলার্ধে আছে, কত ব্যাসার্ধে আছে, কেন এত হচ্ছে, কেন এটা তো ওইটা ডিটেলস অন্য জিনিস, ঠিক আছে। আচ্ছা, সেটা যেমন এটা বলছে যে আর্থ মানে সূর্য, পৃথিবী 1.7 × 10⁻17 ওয়াটস অফ পাওয়ার পার আওয়ারে সূর্য থেকে রিসিভ করে। তারপর বলছে অ্যাবাউট 1 or 2% অফ দিস এনার্জি ইজ কনভার্টেড টু উইন্ড এনার্জি। যে বললাম না যে এটার মধ্যেই মাত্র 2%, হুইচ ইজ অ্যাবাউট 50 to 100 times মোর দ্যান দ্য এনার্জি কনভার্টেড টু বায়োম্যাস বাই অল প্ল্যান্টস অন দ্য আর্থ। অর্থাৎ বায়োমাসও কি আমাদের একটা রিনিউয়েবল এনার্জির সোর্স। আচ্ছা, তারপরে ডিফারেন্সিয়াল হিটিং অফ দ্য আর্থ সারফেস অ্যান্ড অ্যাটমসফিয়ার ইন্ডিউসেস ভার্টিক্যাল অ্যান্ড হরাইজন্টাল এয়ার
কারেন্টস দ্যাট আর এফেক্টেড বাই দ্য আর্থস রোটেশন অ্যান্ড কন্ট্রোলস অফ দ্য ল্যান্ড উইন্ড। মানে যেটা বলছে যে এই যে এইভাবে সূর্যের আলো পড়ুক বা এইভাবে পড়ুক, যেটাই পড়ুক সেটা কি করে অ্যাটমসফিয়ারে কি করে ইনডিউস একটা এয়ারটাকে কি করে ফোর্স করে। এখন এটা যদি একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেখি বলেন তো। সোজা কথা হলো সূর্যের আলো কি দেয়? হিট। হিটের কারণে বাতাসের কি চেঞ্জটা হয় এটার একটা এক্সাম্পল দেন। কমে যায়, ঠিক আছে, এটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেন। প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল আমি বলছি সব রিয়েল লাইফের সাথে চিন্তা করেন। বেলুন যখন ফুলান প্রেশার দেন, প্রেশার দেওয়াতে কী হয়? আপনিও কিন্তু একটা হিট কী করতেছেন? জেনারেট করতেছেন। ফুলানোর পরে বেঁধে রেখে দিছেন, সার্টেন টাইম পরে বেলুনটা কেন চুপসে যায় বলো? না, বাতাসটা ঠান্ডা হয়ে যায়, ওটার প্রেশারটা কমে যায়, ওটা আস্তে আস্তে চুপসে হয়ে যায়। হ্যাঁ, এবারে বুঝে গেছে? এই যে এতদিন খালি বেলুন ফুলাইছেন আর ইয়া করছেন, কোনোদিন এটা দেখেন নাই, অটোমেটিক এটা ভাইবাই দিচ্ছেন। এখন যদি এই কথাটা যদি ওই বেলুন ম্যানুফ্যাকচারারের সামনে কইতেন, ওই বেটা আপনার নামে কেস করে দিত যে এত কষ্ট করে বানায় বেলুনটা বাজারে হয়েছে, আপনি আমার বেলুনে ফুটা হয়েছেন। কিন্তু মেকানিজমটা এই ফিজিক্সটাই, আপনি যখন ফু দিয়ে ফুলাবেন আপনি বাতাসের প্রেশারও দিচ্ছেন এবং আপনার মুখ থেকে কি হচ্ছে? হিট জেনারেট হচ্ছে, যে জন্য ওটা ফুলে সার্টেন একটা টাইম পর্যন্ত হিটটা, আর হিটটা কমতে টাইম কেন লাগে? কারণ ও তো বেরোতে পারতেছে না। এইটাই হলো এন্ট্রপি। এন্ট্রপি এই জন্য কী হইতেছে? চেঞ্জ হচ্ছে না, সে বেরোতে পারতেছে। কিন্তু আস্তে আস্তে একটা সার্টেন টাইম পরে যখন পরিবেশটা ঠান্ডা হতেছে, সেও ঠান্ডা হতেছে বাইরে থেকে, হইতে হইতে তার কী হচ্ছে? বাতাসের প্রেশারটা কি কমে যাচ্ছে, কারণ কি হিটটা কমে যাচ্ছে। ওই কথাটাই এখানে বসে, ওই হিটটাই কি করে? হরাইজন্টাল ভার্টিক্যাল ইয়ে করে বাতাসটাকে মুভ করায়। আচ্ছা, এখন দেখেন পাওয়ার ইন দ্য উইন্ড, মানে এরকম একটা অঙ্ক আসতে পারে। সেটা হলো কি? পাওয়ারটা বাইর করতে দিব ডেনসিটি। ডেনসিটি মানে কি বলেন তো? ঘনত্ব, বাতাসের ঘনত্ব। তারপরে উইন্ডের স্পিড দেওয়া থাকবে, ওই যে আমরা যে ভিডিওটা দেখছি ওখানে কি ছিল? 80 কিলোমিটার/আওয়ার ছিল, ওইরকম। তাহলে উই কল দিস উইন্ড পাওয়ার ডেনসিটি। এটাকে কি বলা হয়? পি দিয়ে উইন্ড পাওয়ার ডেনসিটি 0.5 রো ভি কিউব। রোটা হলো কি? ডেনসিটি, আর ভিটা হলো কি? স্পিড। তাহলে ইফ উই include the area through which the wind flows meter square, we get the collective power. ওই এরিয়া যখন আমরা পাবো তখন ওই এরিয়াতে পাওয়ার কত লাগতেছে ওইটা আমরা বের করতে পারবো ফর্মুলাটা দিয়ে। আচ্ছা, এটা হলো হিস্টোরিক্যাল ওভারভিউ। হিস্টোরিক্যাল ওভারভিউ হলো ওই প্রথম, এটা দেখবেন যে কিছু মুভি আছে অনেক পুরাতন আমলের আমেরিকান মুভি, ওগুলোর মধ্যে ওই যে কাউবয় টাউবয় থাকে, ওরা ওই গ্রামগুলো এরকম থাকে যে বাড়ির পাশে এরকম একটা পাখা ঘুরতেই আছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, পুরাতন পাখা, এই যে এরকম দেখতে, ওইটাই এটা যে উইন্ড হ্যাজ বিন ইউজড বাই পিপল ফর ওভার 3000 years ফর গ্রাইন্ডিং গ্রেইন অ্যান্ড পাম্পিং ওয়াটার। এই যে সিনেমাতে এই জিনিসটা দেখছেন, পাম্পিং ওয়াটার। বলেন তো এটা কই থাকে বিশেষ করে? হ্যাঁ, এই যে স্যার এখন গিয়ে বুঝছেন, কিন্তু তখন কিন্তু সিনেমা হলে আমরা দেখতামই, কিন্তু এই পাখাটা ঘুরতেছে, কুয়া থেকে পানি উঠতেছে নামতেছে, কেন? ওইটা উইন্ড এনার্জির কারণে ওইটা হচ্ছে। এটা অনেক আগে থেকে মানুষ ইউজ করে, কিন্তু ওইটার পাওয়ার এত বেশি না, যেই কারণে হয়েছে যে আমরা যে অল্প অল্প ছোটোখাটো কাজে ব্যবহার করতাম। তারপর বলছে উইন্ড মিলস ওয়ার অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য লাইফ ফর মেনি কমিউনিটিজ বিগিনিং অ্যারাউন্ড 1200 BC। অর্থাৎ ওই আগের দিনে এই উইন্ড মিল, এইগুলোকে উইন্ড মিল বলে, ছোটো ছোটো, এগুলো সব বাড়িতে কম বেশি পাওয়া যেত। কারণ ওই তারা নিজের গৃহস্থলী কাজে ইউজ করতো, ছোটো ছোটো কাজ ইউজ করতো। তখন আসলে তাদের পক্ষে, যেমন ধরেন যদি আমি বলি, কারণ এখন ইন্ডিয়াতে বা অন্যান্য এখনও কিন্তু অজপাড়া গা আছে যেখানে বিদ্যুৎ নাই, ঠিক আছে? তো ওই হিসাবে ওই গ্রামগুলোতে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস ছিল। উইন্ড ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইউজ ফর ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন ইন দ্য লেট 19th century, মানে 1901 বা 2 ওই টাইপে ইউজ করা হয়েছে। এই যে কিছু ছবি দেখেন, যে আগের দিনের ছবিগুলো ঠিক এরকম ছিল। আচ্ছা, ওইটাকে বলা হয়তো কি? গ্র্যান্ড পাস নব, মানে দাদার আমলের ওইটার নাম দিছে গ্র্যান্ড পাস নব। এটা এই মেশিনটা বানাইছে যে, ওর নাম হলো যে স্মিথ পুটনাম মেশিন, এটাকে বলে। 1941-এ 19শ সেঞ্চুরিতে রুটল্যান্ড, ভারমন্ট। এটার পাওয়ার ছিল 1.25 মেগাওয়াট, 53 মিটার লম্বা ছিল, এবং এই লার্জেস্ট টারবাইন ফর 40 বছর। এই যে 1941-এ আবিষ্কার করছে, তার পরবর্তী টারবাইন বেরিয়েছে 1982-তে, মানে 40 বছর পর্যন্ত সে রাজত্ব করছে, ঠিক আছে? স্ট্রাকচারাল স্টিল। তারপরে বলছে লস্ট ব্লেড ইন 1945। আচ্ছা,
এখন হলো যে উইন্ডমিল ডিজাইন। দেখেন উইন্ডমিল ডিজাইনটা কি, উইন্ডমিল ক্যাপচার্স উইন্ড এনার্জি অ্যান্ড দেন ইউজেস আ জেনারেটর টু কনভার্ট ইট, সেম জিনিস আমরা এতক্ষণ যেটা পড়লাম, জাস্ট ডিজাইনটা দেখেন। এই যে এইটা, এই যে এইদিকে কুয়ার মতো, বা ওই যে এটা হলো বর্তমানে উইন্ডমিল তো আর নাই আমাদের দেশে, এরকম আসলে পানির ট্যাঙ্কি আর কি। এই ধরেন ওই যে বিভিন্ন জায়গায় যে ঢাকা ওয়াসাবাই আর পানির ট্যাঙ্কি আছে না, ওই জায়গায় আছে। তো তার মানে কি বেসিক্যালি ওই পানির ট্যাঙ্কির ওখানেও কি আমার কিসের কাজ চলে, পাম্পিংয়ের কাজ চলে, মানে গ্রাউন্ড থেকে পানি উঠায়। তো ওখানে ডেফিনেটলি যে বিদ্যুৎটা লাগতো ওরা এইভাবে ব্যবহার করতো। এবার হলো উইন্ড টারবাইন। দেখেন স্যার বলছে কি লার্জ টারবাইন্স, তাহলে এবল টু ডেলিভার ইলেকট্রিসিটি অ্যাট লোয়ার কস্ট দ্যান স্মলার টারবাইন্স বিকজ ফাউন্ডেশন কস্ট, প্ল্যানিং কস্ট আর কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য সাইজ। তাহলে বড় টারবাইন ইউজ করলে যে সুবিধা, ছোটোটা করলে কি অসুবিধা। কারণ কি এটাতে আলটিমেটলি দুইটা কাউন্ট করলে কি এটার খরচ কম পড়তেছে। এটা এখন কেমনে বুঝবেন, উদাহরণস্বরূপ ধরেন আপনি বাজারে যখন কোনো কিছু কিনতে যান, বা ধরেন ইয়া করেন কী বলে এটারে, এই যে তেহারি বা বিরিয়ানি খাইতে গেলে বলে না যে স্যার হাফ প্লেট এত টাকা, ফুল প্লেট এত টাকা। আলটিমেটলি কিন্তু আমাদের চোখে লাগে কি এই ফুল প্লেটে তো রাইস বেশি দিছে, হাফ প্লেটে রাইস, কিন্তু আমরা মাংসের পরিমাণটা চেক করি না। আজকে খাইতে গেলে দুইটা প্লেটই সামনে নিয়ে বসে মাংসের পরিমাণটা চেক করেন, দেখবেন যে ফুল প্লেটেই মাংসটা বেশি দেয়, যদি দোকানদার খারাপ না হয়। কারণ এটা থিওরিতে ওইটাই থাকে যে ফুল প্লেট দিলে ওর কস্টিংটা কম পড়ে, হাফ প্লেট দিলে ওর কস্টিংটা আরও বেশি হয়ে যায়। কারণ দুইটা হাফ প্লেটে যেই পরিমাণ দিতে হবে, একটা ফুল প্লেটে কি কস্টিং কম না, কিন্তু টাকা কিন্তু বেশি পাচ্ছে। সো ওই জিনিসটাই এখানে হচ্ছে যে ব্লেডটা যদি বড় হয় তাইলে আপনার সুবিধা হবে, ছোট হইলে আপনার কস্টিংটা বেড়ে যাবে। তো ওই জন্য ওইটাই বলছে যে বিকজ ফাউন্ডেশন কস্ট, প্ল্যানিং কস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ সাইজ, এগুলো ম্যাটার করে। তারপরে ওয়েল সুটেড ফর অফশোর উইন্ড প্ল্যান্টস। অফশোর মানে কি দেখি বলেন তো, অফশোর কথাটার অর্থ কি? ঘুরে আসছেন, অনেকে বেড়াটারে আসছেন অলরেডি, আমি কইলে করবেন আয় হায় স্যার এই জায়গাটা, সবাই বেড়ায় আসছেন কম বেশি, আমি যাই না যদি এখনো পর্যন্ত। বাংলাদেশে অফশোর গেছেন আপনারা? হ্যাঁ, ও মোবাইলে দেখা। হ্যাঁ, কক্সবাজারে সবাই ঘুরে আসছেন না, এই কক্সবাজারটাকেই বা সি বিচ টাইপের জায়গাটা যেখানে বাতাসের ফ্লো বেশি থাকে ওইটাকে বলা হয় অফশোর। এই অফশোর নিয়ে লেখাপড়া আছে। বাইরের দেশে দেখবে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে শুধু অফশোর টেকনোলজি নামে একটা সাবজেক্টই আছে। এই অফশোর টেকনোলজি সাবজেক্টটা বিশেষ করে পরে হলে কি ওই যে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং যারা পড়ে জাহাজে, এটা ওরা এই হায়ার স্টাডিজ বা ওদের হায়ার ডিগ্রিটা অফশোর টেকনোলজিতে নেয়। ঠিক আছে, তারপরে ইন এরিয়াজ ওয়্যার ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড সাইটস ওয়ান লার্জ টারবাইন অন আ টল টাওয়ার ইউজেস দ্য উইন্ড এক্সট্রিমলি এফিসিয়েন্টলি। অর্থাৎ যেখানে ধরেন এই মানে জায়গা খুঁজে পাইতে অসুবিধা, সেখানে একটা বড় ব্লেডওয়ালা টারবাইন থাকলেই ওইটা দিয়ে ভালো বিদ্যুৎ জেনারেট করা যাবে। এখন হলো যে স্মল টারবাইন, এই যে একটু আগে আমরা যেটা দেখলাম ওটা অনেক বড়, এটা হলো ছোট। তাহলে কি হয়, লোকাল ইলেকট্রিক্যাল গ্রিডস মে নট বি এবল টু হ্যান্ডেল দ্য লার্জ ইলেকট্রিক্যাল আউটপুট ফ্রম আর লার্জ টারবাইন, সো স্মলার টারবাইন মে বি মোর সুটেবল। অর্থাৎ সোজা কথা হলো যে আপনার যে ট্রান্সমিশন লাইন আছে, এখন ট্রান্সমিশন লাইনে যেটা ছোট একটা এলাকা, এখন আমাদের দেশে তো ওরকম করে না, বাইরের দেশে কিন্তু আলাদা আলাদা ওদের ওই আরইবির সেক্টরগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা। ওদের আমাদের দেশে যেরকম ধরেন ওই পুরাটা ওই যে পিজিসিবির ইয়াতে গ্রিডে গিয়ে অ্যাড হয়, পিজিসিবি ওদের ইয়াতে দেখে তারপরে ডিস্ট্রিবিউশনটা আলাদা আলাদা করে দেয়। বাইরের দেশে এরকম না, বাইরের দেশে টোটালি ধরেন ঢাকা একটা শহরের জন্য ওদের পুরো একটা সিস্টেম আছে। আমাদের দেশে তো দুনিয়ার বংচক, যেমন ধরেন ডেস্কো আছে, পিডিবি আছে, বিপিডিসি আছে, পিজিসিবি আছে। আরে ভাই এতটিতে কী করবো? এখন আবার আরও একটা আছে ইজিসিবিও আছে, দেখলাম কদিন আগে ইজিসিবির ওপরে, এতগুলো দিয়ে কী করবো আমি? কিন্তু বাইরের দেশে ওরকম না, বাইরের দেশে ছোট্ট একটা স্ট্রাকচার করা, অর্থাৎ ঢাকার মানে কিছু হইলেই এই লোকটা দায়ী, এই সব কিছু দেখবে, ঢাকার জেনারেশন থেকে শুরু করে সব কিছু। তো ওই জন্য এই ছোট ছোট এগুলো ব্যবহার করা হয়। আর যখন বড় কিছু লাগবে তখন ওই বড় ওই ট্রান্সমিশন লাইনে ইউজ করবে। তো ওই জন্য বলছে যে ছোটোটা একটা স্পেসিফিক এরিয়া বা একটা লোকাল গ্রিড মানে লোকাল এলাকার জন্য ব্যবহার করা হয়। তো হাই কস্ট, এটাতে কস্ট অবশ্যই বেশি। লার্জ টারবাইন্স মে নট বি ইকোনমিক্যাল ইন সাম এরিয়াস। ল্যান্ডস্কেপ, এখন ওই যে ল্যান্ডস্কেপের একটা ব্যাপার আছে, কারণ আপনার যে জায়গা যেটা, ওই জায়গাটারও একটা ব্যাপার আছে যে জায়গাটা আপনি কতটুকু অ্যাফোর্ড করতে পারতেছেন। অ্যান্ড এটা তো বললাম না যে বাইরের দেশে এটা পসিবল, আমাদের দেশে পসিবল না, কারণ আমাদের দেশে তো সরকার তো চাইলেই সব জায়গা নিয়ে দিতে পারে, ঘর বাড়ি উঠায় দিয়ে উচ্ছেদ করে সরকার চাইলেই সব জায়গা নিতে পারে, কিন্তু বাইরের দেশে এটা জীবনও পারবে না। সরকারি খাস জমি বেলা সব জায়গায় নিতে পারে।
এখন হলো নাম্বার অফ ব্লেড। এটা কোথাও দেখছেন এখন এইটা দিয়ে কি মনে হয় বিদ্যুৎ জেনারেট করা যাবে একটা পাখা দিয়ে? তাও দেখি কি মনে হয়। হ্যাঁ কেমনে ঘুরবে? তো বাতাস তো ঘুরবে। আচ্ছা এতক্ষণ যে ভিডিওটা দেখলেন মেইন কনসেপ্টটা কি বলেন? আমি প্রথম দিকে বলছি যে আমার বিদ্যুৎ উৎপাদনের মেইন কনসেপ্টই একটা, কি বলেন তো? টারবাইনটারে কি করতে হবে? ঘুরাইতে হবে। যেমনি হোক টারবাইনটারে ঘুরাইতে হবে। এই একটা পাখা যদি ঘুরাইতে পারে তাহলে ওয়াই নট? সে তো ঘুরবে, কারণ তারে আমরা ঝুলিয়ে দিচ্ছেন, বাতাসের দিকে গেলে সে এমনে যাবে, ওদিকে গেলে অমনে যাবে, সে তো ঘুরতেছে। তো ঘুরা মানে কি? সে তো এটা তো টারবাইন, উইন্ড টারবাইন ঘুরবে। হ্যাঁ বিদ্যুৎটা কম হবে, স্পিডটা কম হবে, সেটা এবার আপনি কেমনে বাড়াবেন সেটা আপনার দেখার বিষয়। এখন যদি বলেন যে এটাতে হবে না, এটা ভুল কথা। কারণ আমার দেখবেন যে যত লজিক এনার্জি কনভার্সনে পড়েন বা যেখানে পড়েন সব জায়গায় ব্যাটারে একটা কথাই লেখছে যে টারবাইনটা ঘুরলে তখনই বিদ্যুৎটা জেনারেট হবে। তো মেইন হলো যে টারবাইনটাকে ঘুরাইতে হবে। ঠিক আছে, এখন ভিন্ন ভিন্ন সাইজের। তাহলে এখানে কি বলছে মোস্ট কমন ডিজাইন ইজ 3 ব্লেডের। 3টা দিলে সুবিধা হইতে বেশি হবে, এছাড়া 2টা দিয়েও হয়, একটা দিয়েও হয়, ওই কথাটা এখানে লেখছে। এখন এটা হলো কি উইন্ড টারবাইন জেনারেটর। ওই যে ভিতরে যে জেনারেটর থাকে তার আগে তো আমাদের কি থাকে বলেন? গিয়ার বক্স দিয়ে আমরা বিদ্যুৎটা বাতাসের ইয়াটা বাড়ায় নিই। তারপরে জেনারেটর তো অবশ্যই আমার লাগবে, কারণ জেনারেটর ছাড়া তো আমি বিদ্যুৎ উৎপাদনই করতে পারবো না, কারণ মেকানিক্যাল এনার্জিকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে টার্ন করে কে? জেনারেটর। এখন দেখেন জেনারেটর, তাহলে কি বলছে উইন্ড পাওয়ার জেনারেটর কনভার্টস উইন্ড এনার্জি যে মেকানিক্যাল থেকে ইলেকট্রিক্যাল জেনারেটর ইজ অ্যাটাচড ওয়ান এন্ড অফ দ্য wind turbine which provides the mechanical energy. At the other end, the generator is connected to the electrical grid. The generator needs to have a cooling system to make sure that no overheating. তাহলে অবশ্যই কি জেনারেটরের জন্য একটা অবশ্যই কুলিং সিস্টেম লাগবে। তার মানে কি ওই যে সিস্টেমটা যে আমরা দেখছিলাম না পাখাটা, ওটা সাইডে দেখবেন যে একটা এয়ার চেম্বার আছে এরকম গোল, ওটা দিয়ে অতিরিক্ত গরম বাতাসটা বের হয়েছে। বা যে কোনো জায়গায় যখন জেনারেটর দেখবেন যে পাশে একটা এয়ার চেম্বার রাখে, এরকম খাঁচকাটা একটা খালি বক্সের মতো জায়গা থাকে বা এরকম প্লেট লাগায় দেয়, ওই জায়গাটা একমাত্র শুধু দেখবেন যে দিয়ে গরম বাতাস বের হয়, নাহলে ভিতরে ওভার হিটিং হয়ে ওটা নষ্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা এই ভিডিওটা একটু পজ করেন তো।